السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم 21واں سبق پڑھ رہے ہیں، آج اس کی ایکسرسائز کریں گے جو کہ باقی رہتی تھی۔ اچھا اچھا، کل ہم نے یہ کر لیا تھا اور آج ہم 10واں سبق کریں گے۔ یہ جو افعال ہوتے ہیں افعالو کے وزن پہ، جو صفت ہوتے ہیں، جو کسی کی صفت کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں یا کسی کی برائی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کی اگر کوئی برائی بیان کرنی ہو تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ افعالو کے وزن پہ ہوتے ہیں، یہ افعالو کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو افعالو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے احمرو۔ اسی طرح آرجو ہے، جس کا کیا مطلب ہے ہم نے سبق میں پڑھا تھا؟ آرجو کا کیا مطلب ہے؟ لنگڑا، لنگڑا ہی تھا نا؟ جی جی، لنگڑا۔ جی لنگڑا، لنگڑا، آرجو لنگڑا۔ آرجو لنگڑا۔ اس کی جو مونس ہوتی ہے، آرجو کی جو مونس ہوتی ہے وہ ارجاؤ ہوتی ہے۔ ارجاؤ یہ اس کی مونس ہوتی ہے۔ مذکر اور مونس دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اسم جو ہوتے ہیں افعالو کے وزن پہ ہوتے ہیں، ان کے مذکر اور مونس کی جمع ایک ہی ہوتی ہے۔ آرجو، آرجو مذکر، ارجاؤ مونس، اور ان دونوں کی جمع جو ہے وہ ارجن ہو گئی۔ ارجن لنگڑے کی بھی جمع ہے اور ارجن جو ہے وہ لنگڑی کی بھی جمع ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی وہ آئیں گے وہ سارے کے سارے ایسے ہی، یعنی کہ اسی وزن پہ آئیں گے۔ کون سے نام؟ ایک تو ہوتے ہیں صفت کے نام، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے ہم نے، تو جو برے القاب سے جو ہوتے ہیں وہ ہو گئے۔ کسی کا عیب بیان کرنا ہو، کسی کا عیب بیان کرنے والے جو اسماء ہوتے ہیں۔ برائی کو چلیں چھوڑ دیں، عیب کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ رنگوں کے جو نام ہیں، جو رنگ ہیں وہ بھی افعالو کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ تو رنگ مذکر اور مونس دونوں ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ تقول جیسا کہ ہم کہتے ہیں، حاضر رجل آرجو، آرجو یہ آدمی لنگڑا ہے، آرجو لنگڑا ہے۔ حاضر مبتدا، الرجل بدل، آرجو یہ اس کی خبر ہو گئی۔ حاضر رجل ارجن یہ آدمی لنگڑا ہے، اور آرجو۔ اب اگر عورت ہوگی تو عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ حاذہ المرأۃ ارجاؤ، یہ عورت لنگڑی ہے، یہ عورت لنگڑی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ان کا جمع بنانا ہوگا، اب ہم پہلے والے فقرے کا جمع بنا لیتے ہیں۔ حاضر رجل آرجو، اس کا جمع ہاؤلا الرجال ارجن۔ حاضہ کی جمع ہاؤلائی
और रजुलू की जमा अर्रिजालू, और आराजू की जमा उर्जुन हो गई। ये मुजक्कर के लिए हो गया। अब मोनस की बात कर लेते हैं। हाजा, हाजे ही की जमा भी हाउलाई होती है, और अल मरतू की जो जमा होती है वो अन्निसाउ होती है। अल मरा की जमा अन्निसाउ होती है। तो हाउला इन निसाउ हो गया, और अरजाऊ की जो जमा है वो भी उरुजुन हो गई। अर्जुन चाहे लड़की मोनस हो या मुजक्कर हो, दोनों की जमा एक ही होगी। इसी तरह जो रंग हैं वो भी वैसे ही यानी कि होंगे। रंग मुजक्कर हो या मोनस हो, जब उनकी जमा बन जाएगी तो दोनों की जमा एक ही होगी। अब इसको देखते हैं। इसकी हमने मुअन्नस भी बनानी है और जमा भी बनानी है। तो ये कुछ अफ़ाल है। अब कुमा, अखरसू, आवरू, आमा, आवरू, अहवलू, असमु, अहमरु, असफरु, असवदु, अबयदु और अय्यनु। तो इनकी जो है हमने मुअन्नस बनानी है, और फिर इनकी हमने जमा भी बनानी है। जी। तो कौन बनाएगा? अब का मुंह की मुअन्नस क्या होगी? अब का मुंह की मुअन्नस क्या होगी? जी। बकमाउ। किसके वजन पे होता है? अफआलू के वजन पे। फ़ुअला। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब बनाएं जी। अब का मुंह का क्या मतलब होता है? अब का मुंह का मतलब होता है जो डंप होता है, ठीक है, जिसको गूंगा बोलते हैं। जो गूंगा होता है उसको कहते हैं। और ये वो गूंगा होता है जो बाय बर्थ नहीं होता। ये पैदाइशी गूंगा नहीं होता। ये पैदाइश के बाद किसी वजह से जो है वो गूंगा हो जाए तो उसको कहते हैं अब कम। और जो उसके नीचे है अखरसु, ये पैदाइशी गूंगे को कहते हैं। जो है पैदा ही पैदा होते ही गूंगा हो तो उसको अखरसु कहते हैं। तो अब कमु की मोनस क्या हो गई? बक माऊ। इसकी मोनस बक माऊ हो गई। और इसकी जमा क्या होगी? बुकफुल। बुकमुन। इसकी जमा बुकमुन होगी। ठीक हो गया। अब दूसरा है अखरसु। अखरसु अभी मैंने आपको बताया कि जो कि पैदाइशी गूंगा होता है। तो बक माऊ के इसको वजन को जो है वो सामने रखें तो इसकी मोनस क्या बनेगी? खर्स खरसाउ। खरसाऊ। ठीक है।
हर साउ, ये उसकी मोनस हो जाएगी। और इसकी जमा फुरसुन। फुरसुन। खुरसुन। इसकी जमा खुरसुन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आवारू। आवारू कहते हैं जो कि वन आइट। ब्लाइंड नहीं होता, एक आंख वाला, जो जिसको हम काना। काना कहते हैं। काना बोलते हैं। काना। जिसको उर्दू में जी। उर्दू में हम लोग काना बोलते हैं। ठीक है, वो होता है आवारू। तो आवारू का इसका क्या हो जाएगा मोनस? औराऊ। हरवा। औवारू क्या होगा हुआ? औराऊ। 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 राऊ। औराऊ, ये उसकी मोनस हो जाएगी। और इसके जमा क्या होगी? उर्रन। उ- उरुन। उर। क्या होगी? ऊरुन। उर। उरुन। ऊरुन। उरुन। ऊरुन, ये उसकी जमा हो जाएगी। उरुन। सही। अच्छा जी। आगे है आमा। आमा कहते हैं अंधे को, जो अंधा होता है हम्म। उसको आमा कहते हैं। ठीक है। तो आमा का मोनस क्या हो जाएगा? अमियाउ। अमयाऊ। अमयाऊ, ये उसका मोनस हो जाएगा। और उसका जमा क्या होगा? उमियुन। उमियुन। उमयून, जो है ये उसका जमा हो जाएगा। अच्छा जी। और जो कुरान में जो आता है सुम्मु बुकमुन उमियुन फॉर्मूला है जो। हाँ जी, हाँ जी। आवारू। अहवरू। हौरा। और कहते हैं हमराउ। इसका क्या हो जाएगा? हमराउ। हौरा। हौर। हौराऊ। अच्छा जी। हौराऊ। औराऊ। ठीक हो गया। इसकी मोनस क्या होगी? जमा हुरुन। हुरन। इसकी मोनस अच्छा होगी, हौरा। जमा क्या होगी? हौरुन। हौरुन। हुरन। हुरुन। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड वाइट होता है इसका मतलब, ब्लैक एंड। हौरुन। हौरुन। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, आगे अहवालु। हौला। अच्छा जी, अहवालु कहते हैं जो महंगा होता है। ये किसी का खुला अफवाह। हुआ है, कैमरा बंद कर लें। किसी का कैमरा खुला है, उसको बंद कर लें। अच्छा जी। कैसे कैसे नाम है? हौराऊ। ये आमतौर पे मैं जो है वो इसको बंद कर देता तो खुद ही, लेकिन आज लैपटॉप बदला हुआ है तो इस वजह से जो है ना वो मुझे, हाँ महंगा इसको कहते हैं, जिसको हौ- अखवालू होता है महंगा। भेंगा। ठीक है। हौलाऊ। इसकी मोनस क्या हो जाएगी? हौ- हौलाऊ होगा। औलाऊ। हौला। औलाऊ इसकी मोनस हो जाएगी। ठीक है। और इसकी जमा हौलन। हुलुन। हुलन। फूलुन हो हुल। जाएगा। फूलुन हो जाएगा। ठीक है, हुलुन। जमा फूलुन हो जाएगा। असम्मू। असम्मू कहते हैं बहरे को, जो बहरा होता है। सम्मा। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा मोनस? सम्माऊ। सम्माऊ, ये उसकी मोनस हो जाएगी। उसका जमा सुम्मुन। सुम्मुन। सुम्मुन उसका जमा हो सुमन जाएगा। बुकुन। जी। सुम्मुन उसका जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक हो गया। अहमरू कहते हैं सुर्ख को। रेड। हाँ जी। तो इसकी जो मोनस होगी वो क्या होगी?
हमराउ। हमराऊ। और इसके जमा? حمر उमरुन। ठीक है, उमरुन, ये उसकी जमा हो जाएगी। ठीक हो गया। असफरू? सफराउ। सफराऊ। अच्छा जी, और इसके मोनस जमा? सफरुन। सुफरुन। सुफरुन। सुफरुन, ये उसकी जमा हो गई। अच्छा, असवादु? सौदाउ। सौदाऊ। और उसकी जमा? سوداء इसकी जमा क्या होगी? سود सऊदुन। सूदुन। सूदुन, ये उसकी सऊदुन जमा हो जाएगी। सऊदुन। अबयदु? बैदाउ। بيضاء बैदाऊ, इसकी जमा? बैदुन। बैदुन। असल में ये क्या है? अबियत। ये वाइट। ठीक है, बीदुन है। इसकी असल जो बनती है वो दुन बनती है। जिसकी असल क्या बनती है? بياض ठीक है। या के ऊपर तो हरकत कोई नहीं है, ठीक है, तो या को हम कैसे पढ़ें? ये भी एक इशू है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, जेर से पहले कसरा दे देते हैं। जेर से पहले क्या करते हैं? जेर अपने से पहले कसरा मांगता होता है, तो इसलिए बा के फत्ता दम्मा को हमने कसरा में बदल दिया। बैद। बैदुन। तो ये बीदुन हो जाएगी इसकी जो जमा है। अच्छा जी। आइनुन की क्या है? ऐनाउ। عيون ऐनाउ। इसकी मोनस ऐनुन। क्या है? मोनस क्या है? ऐ- ऐनाउ नहीं होगा ऐनाउ। आइनाउ, ठीक है। आइनाउ, ये उसका हो गया मोनस। और उसकी जमा? औनुन। औनुन। इसकी जमा जो है वो ईनुन है। असल में जो है वो भी नून। उसकी तरह ही है। आइन के ऊपर दम्मा है, या सुकून का है, नून के ऊपर तनवीन है। तो या से पहले जो है हम कसरा दे देते होते हैं। या से पहले हम बैनुन। कसरा दे देते होते हैं। बैदुन। या अपने से पहले कसरा मांगती होती है। अच्छा जी। सिक्कातुन जो है ये मस्तर है, वसीका का। सिक्कातुन ये मस्तर है। वलाहु मस्तरुन आखरुन, और उसका जो है एक और मस्तर भी है। और उसके लिए एक और मस्तर भी है, और उसका दूसरा मस्तर जो है वसूकुन है। अल मिसालुल वावी जो है, अल मिसालुल वावी क्या होता है? अल इसमें मिसालुल वाव वावी आता है। क्या होता है? अल मिसालुल वावी लाहु मस्तरानी। मिसालुल वावी जो है उसके दो मस्तर होते हैं। मिसालुल वावी के दो मस्तर होते हैं। अल मिसालुल वावियु लहु मस्तरानी। मिसाल वावी के दो मस्तर होते हैं। तो क्या होता है ये मिसालुल वावी? जी। जिसका फा कलमा वाव हो। वो वो मस्तर होता है जिसका जो है ये यानी कि मुअत्तल होता है, और उसमें जो है जिसका जो फा कलमा है वो वाव होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल वाव। अल मिसालुल वावी। मिसालुल वावी उसको कहते हैं जिसका जो है पहला कलमा जो है वो फा जो होता है वो हरफे इल्लत होता है। और हरफे इल्लत हमने पढ़े के दो होते हैं, या होता है और दूसरा वाव होता है। वाव। ये या वाला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। ठीक है, वाव वाले में तब्दीली होती रहती है। ये माइक बंद कर लें अपना, क्लास में आया करें तो माइक बंद रखा करें। अच्छा, ठीक है। तो ये मिसालुल वावी जो है जिस वो फेल मुअत्तर
جس کے شروع میں پہلا کلمہ جو ہے وہ واو ہو، یا فا کلمہ اس کا جو ہے وہ واو ہو. جیسے واسیکا، واسیکا میں آپ دیکھیں گے واو، پہلا کلمہ جو ہے اس کا واو ہے، یا فا کلمہ واو ہے. تو جس کے فا کلمہ واو ہو یا پہلا کلمہ جو ہے اس کا واو ہو، تو وہ جو ہے المثال الواوی کہلاتا ہے، اور اس کے دو مصدر ہوتے ہیں. اس کے دو مصدر ہوتے ہیں. احدہما بالواوی، ایک جو ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مصدر واو کے ساتھ بنتا ہے والآخر، اور دوسرا بغیرہا، دوسرا بغیر اس کے بنتا ہے. یعنی دوسرا جو ہے وہ بغیر واو کے بنتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سکتن، یہ بغیر واو کے بنا ہے، اور وسوقن واو کے ساتھ بنا ہے. دو اس کے جو ہے وہ مصدر سے، سکتن اور یہ اس کے دو مصدر سے. اس وجہ سے جو ہے یہ بنا ہے. اس کے دو یعنی کہ اب جو ہے آگے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مستر دیے ہوئے ہیں، سارے مستر اور واوی ہیں. شروع میں ان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ واو ہے. پہلا کلمہ ان کا سب کا ہی واو ہے. وصفا، وصلا، وعزا، وعدا، وحبا، وسما، وزانا، سب کا پہلا کلمہ یا فا کلمہ جو ہے وہ واو ہے. اس کا مطلب کہ ان کے دو جو ہیں وہ بنیں گے مستر. ایک مستر واو کے ساتھ بنے گا، دوسرا بغیر واو کے ساتھ بنے گا. ٹھیک ہے. تو وصفہ کا مستر جو ہے بغیر واو کے بنائیں. شفا. صفة. فاتون. ٹھیک ہے. بغیر واو کے جس کا جو مستر بنے گا وہ صرف وصفون بنے گا. اور یہ بل واو ہے. ٹھیک ہے. پہلے والا بل واو کے ساتھ بنانا ہے. میں ادھر دیکھ رہا تھا. تو پہلے والا ہم نے جو بنانا ہے وہ واو کے ساتھ بنانا ہے، بل واوی، واو کے ساتھ بنانا ہے. دوسرا جو بنانا ہے وہ بغیر اس کے بنانا ہے. اچھا جی. اب بغیر اس کے کیا ہو جائے گا؟ صفتن ہو جائے گا. وسالہ، وسالہ کا وصل. مطلب، وسالہ کا مطلب وہ پہنچا. وصل. اور اس کا جو ہو جائے گا وہ وصلن ہو جائے گا. واو کے ساتھ وصلن ہو جائے گا. اور بغیر واو کے کیا ہو جائے گا؟ صلة. صلتن. واو ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور صفتن کی طرح یہ بھی صلتن ہو جائے گا. وعدہ کا مطلب نصیحت کرنا ہوتا ہے، یا جو ہے کسی کو جو ہے واز کرنا، تو کوئی کسی چیز کے بارے میں جو ہے تبلیغ کرنا بھی ہوتا ہے. تو وعظہ کا واو کے ساتھ کیا بنے گا؟ وازن. واز. وعظ. اور واو کے ساتھ بغیر واو کے کیا بن جائے گا؟ عظة. عزتن. ٹھیک ہے. اور وعدہ کا مطلب وعدہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وعدہ اس کا کیا بنے گا؟ وعدن. وعدن بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بغیر واو کے عيدة. عدتن. بغیر واو کے عدتن ہو گیا. واہ واہ کا مطلب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گفٹ کرنا، کسی کو کوئی چیز ڈونیٹ کرنا، یہ سارے اس چیزوں میں آتا ہے. تو اس کا واو کے ساتھ کیا مصدر بنے گا؟ وهب. وحبن. وحبن یہ اس کا مصدر بن جائے گا. اور اس کے جو ہے آگے پھر بغیر واو کے هبة. ہباتن. ہباتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وسما،
वस्मुन, वस्मुन, ठीक है। और उसके बगैर सिमतुन, सिम्मातुन, صمة ठीक हो गया। और वजाना, वजनुन, वजनुन, जीनतुन, जीनतुन, ये जो है उसका जो है हो गया। अच्छा अच्छा। وشو الرياض الناس. हमने जो है सबक में पढ़ा था कि हुजरतुन, इसमें जो है दूसरा जो हरफ होता है वो सुकून का होता है, हुजरतुन। लेकिन जब इसकी जमा बनती है तो जिस हरफ के ऊपर सुकून होता है वो हरफ दम्मा ले लेता है। हुजरतुन की जमा हुजुरातिन हो जाएगा। हुजुरातुन होगा असल में, तो ये अला की वजह से यहाँ पे मजरूर हुआ है। असल में ये हुजुरातुन है। बिदम्मिल जीमी, जीम को जो है वो दम्मा के साथ। इजमाउल अस्मा आते आते, तो ये नीचे जो नाम है इनके हमने जमा बनाने थे। गुरफातुन, रा के ऊपर जो है वो इसमें सुकून है। शुरफातुन, रा के ऊपर सुकून है। खुतवातुन, खुतवातुन जो है इसके ता के ऊपर सुकून है, तोए के ऊपर सुकून है। ठीक है। तो इसकी आपने यहाँ पर जमा बनानी है। गुरुफातुन, गुरुफातुन, غروف गुरुफिन भी ठीक है। ठीक है, गुरुफिन भी ठीक है, लेकिन उसकी ये जमा भी यानी कि बनती है गुरुफातुन। ये उसकी जमा बन जाएगी इस वजन पे जो कि हम पढ़ रहे हैं। शुरफातुन, शुरुफातुन, رفعة शुरुफातुन, शुरुफातुन हो जाएगा। ठीक है। शुरफातुन कहते हैं बालकुनी को, जो टेरेस होता है, जो बालकुनी होती है उसको कहते हैं। खुतवातुन कहते हैं स्टेप को। ठीक है, ये लाइन। खुतवातुन। खुतवातुन, सर वो जो गुरफुन कहा उसमें गुरुफुन है या रॉ सुकून वाला आएगा जो दूसरा जमा है? इसमें अभी किसी ने कहा ना कि गुरफुन, ये غروف गुरफतुन का होगा मेरे सेकंड ख्याल जमा में. गुरफिन। را के अच्छा, साथ तो जम्मा होनी चाहिए. रॉ पे सुकून होगा फिर जम्मा या? होगी गुरूफिन. गुरु, गुरु, ओके, ओके सर, जी जी, गुरु। जज़ाकल्लाह। आमीन। अब जो है इसको मजीद आगे 13वां सबक है, हम 13वां जो सवाल है उसको हम देखते हैं। औज़ बिल्लाहि अन अकूना मिनल काज़िबीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं हो जाऊं झूठों में से। ये असल में क्या था? औज़ बिल्लाहि मिन अकूना, औज़ु बिल्लाहि मिन अन अकूना है, मिनल काज़िबीन। तो यहाँ पे जो हरफ जर होती है उसको हम डिलीट कर देते होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन अन अकूना मिनल काज़िबीन, कमा तकूल, जैसे कि हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनल काज़िबी। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे औज़ु बिल्लाहि मिनल काज़िबी, यहाँ पे जो है वो मिन होता है। या यूजु हज़्फ़ु हर्फ़िल जर क़ब्ल अल मस्दर, मस्दर से पहले जो हरफ जर होता है, मस्दर मुअव्वल, मस्दर मुअव्वल से पहले हरफ जर का डिलीट करना जायज़ है। अन अकूना मस्दर मुअव्वल है, अन अकूना मस्दर मुअव्वल है, और मस्दर मुअव्वल से पहले हरफ जर का डिलीट करना ये जायज़ है। हम इसको
डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम कहते हैं अमरना अल्लाह बी अन नुसल्ली। हमारा ना हमें हुक्म दिया, किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया बे अन नुसल्ली, नमाज पढ़ने का। नुसल्लिया अन की वजह से जो है वो मंसूब हो जाएगा, नुसल्लिया। तो ये बी जो है हरफ जर है और ये मस्तर मुअव्वल के साथ आ रहा है, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं अमरना अल्लाहु अन नुसल्लिया। यहाँ से जो बी हरफ जर है उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मस्तर मुअव्वल से के साथ जो हरफ जर आता है उसको डिलीट किया जा सकता है, करना जायज़ है। इसका कोई खास कायदा है ये वैसे कर सकते हैं? कर दें आप, अगर दिल करता कर दें, नहीं करना ना करें, जायज़ है, कुछ ज़रूरी नहीं है। जी ठीक है। हाँ जी। नतसाअलु अनिल इम्तिहानी कैफ यकूनु। हमने जो है बदल के बारे में जी पढ़ा ठीक था है। पिछले सबक में। हमने इसी सबक में जो है ग्रामर के हिस्से में हमने बदल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। नतसाअलु, हम एक दूसरे से पूछ रहे थे। ये इसी सबक का जो है वो एक जुमला है। हम एक दूसरे से पूछ रहे थे अनिल इम्तिहानी, इम्तिहान के मुतल्लिक। कैफ यकूनु, वो कैसा होगा, यानी कि इम्तिहान कैसा होगा। हम एक दूसरे से इम्तिहान के मुतालिक पूछ रहे थे कि इम्तिहान कैसा होगा, जिसमें अल इम्तिहान जो है ये मुबद्दल है और कैफ यकूनु ये उसका बदल है। कैफ यकूनु ये उसका बदल है। हमने बदल और मुबद्दल की चार किस्में पढ़ी थी। बदल और मुबद्दल की हमने चार किस्में पढ़ी थी। होना कैफ यकूनु बदलुन मिनल इम्तिहान है। ठीक है। कैफ यकूनु जो है ये बदल है। किससे बदल है? अल इम्तिहान से। तो अल इम्तिहान क्या हो गया? मुबद्दल हो गया। या यूं कह लें कि मुबद्दल मिन हो कह लें आप इसको। वफी तंजीली, और जैसा कि कुरान पाक में आया है यस आलूना का, तुम एक दूसरे से पूछते हो अनिस साआती, क़यामत के मुतल्लिक। अयाना मुरसहा, अयाना मुरसहा। अच्छा जी, अयाना मुरसा का क्या मतलब होता है? कि वो कब आएगा। ये वो कब आएगी। तुम एक दूसरे से, और यहाँ पे यस अलूना का वो पूछते हैं आप, नहीं, वो आपसे पूछते हैं, यस अलूना का वो आपसे पूछते हैं। यस अलूना का वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, हाँ। का है ना, ये मस्तर लगा हुआ। ठीक है, यस अलूना का वो आपसे पूछते हैं। यस अलूना का वो आपसे पूछते हैं। ठीक है। अनिल साथ ही क़यामत के मतलब अय्याना मुरसहा, वो कब आएगी। तो ये जो है रसा, यरसु और रसून जो है ये उसका मस्दर है। यहाँ पे जो क्या है, अय्याना मुरसहा, वो कब आएगी। अय्याना मुरसा जो है ये जो है ये बन जाता है उसका बदल। क़यामत के दिन का बदल है अय्याना मुरसहा। किसका बदल है? किसके लिए सब्स्टिट्यूट है? अस्साता, घड़ी के लिए ये सब्स्टिट्यूट है। घड़ी के जो, यानी कि क़यामत के दिन की बात हो रही है। यहाँ पे घड़ी तो नहीं होगा ना, मतलब क़यामत के दिन में है, तो यहाँ पे मतलब जो है वो क़यामत के दिन का मतलब है। तो क़यामत के दिन के मुतालिक है कि वो कब आएगा।
تو یہ ایانا مرسحہ یہ اس کا جو ہے بدل ہے، اور اساتا یہ جو ہے یہ مبدل ہو جائے گا۔ اب اس کی ہم نے چار قسمیں پڑھی تھی۔ ایک جو سادہ ہم نے بدل مبدل پڑھا تھا پہلی کتاب میں، جو دروس اللغہ کی پہلی کتاب میں ہم نے ایک بدل مبدل بالکل سادہ سا جو ہے وہ پڑھا تھا، حاضل کتابو، اچھا جی قدیمن کر دیتے ہیں، چلیں گے حاضل کتابو قدیم، اس میں جو ہے حاضہ مبدل ہے اور الکتاب اس کا بدل ہے۔ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اسم معرفہ سے پہلے اگر اسم الاشارہ آ جائے، ٹھیک ہے، اسم معرفہ سے پہلے اگر کوئی اسم الاشارہ آ جاتا ہے تو وہ بدل مبدل بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ الکتاب اسم معرفہ ہے اور اس سے پہلے اسم الاشارہ جو ہے وہ حاضہ ہے، تو یہ بدل مبدل بن جائیں گے، حاضہ مبدل اور الکتاب جو ہے یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ یہ ہم جو ہے اس کو پہلے کتاب میں پڑھ چکے ہیں، دروس اللغات العربیہ کے 5ویں 6 چیپٹر میں۔ اب جو ہم اس کی مزید قسمیں ہیں، البدل اربعۃ انواع وہیا، بدل کی چار قسمیں ہوتی ہیں، وہ چار کون سی ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہیں: بدل الکلی من الکلی، بدل جو ہوتا ہے وہ پورے کا پورا مبدل کے برابر ہوتا ہے، جو بدل ہوتا ہے وہ مبدل کے پورے کا پورا اس کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو ہم بدل الکلی یعنی کہ پورے کا پورا بدل کہتے ہیں، من الکلی یعنی کہ مین کس سے ہے؟ جو یعنی کہ مبدل ہوگا اس کا، کیسے؟ نجح اخوک محمد، نجح اخوک محمد، تمہارا بھائی محمد کامیاب ہو گیا، تمہارا بھائی محمد کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ جو ہے محمد جو ہے یہ پورے کا پورا تمہارا بھائی ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ آدھا محمد آپ کا بھائی ہے آدھا محمد آپ کا بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 80% وہ آپ کا بھائی ہے، 20% وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، 20% وہ کوئی اور ہے یا کسی اور کا، ایسا نہیں ہے۔ م- محمد پورے کا پورا ہی آپ کا بھائی ہے، تو یہ اس میں بدل اور مبدل وہ پورے کے پورے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ اخو کا، اخو کا کون ہے؟ محمد ہے، محمد کون ہے؟ محمد اخو کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پورے کے پورے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بدل الکلی من الکلی کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے بدل البعض من الکلی، یعنی کہ کچھ حصہ جو ہے وہ بدل ہوتا ہے مبدل کا جس سے وہ یہ بدل بنتا ہے، جس کو ہم مبدل منہو کہتے ہیں، یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ بدل ہوتا ہے۔ جیسے عقل تو دجاجتا، میں نے مرغی کھائی، نصفہا اس کا آدھا، کھائی تو مرغی لیکن مرغی پوری نہیں کھائی، مرغی کھائی آدھی، اب یہ نصفہا مرغی کا بدل البعض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا بدل البعض ہو جائے گا، یعنی کہ آدھی مرغی کھائی ہے، تو جتنا بھی وہ حصہ ہوگا، آدھا ہوگا، ایک چوتھائی ہوگا یا تین چوتھائی ہوگا، جتنا بھی ہوگا وہ اس کا جو ہے بدل البعض بن جائے گا، یعنی کہ مرغی کا کچھ حصہ ہے جتنا بھی ہوگا وہ جو ہے بدل البعض کہلائے گا۔ مرغی یہاں پہ مبدل ہے اور نصفہا یہ اس کا بدل ہے۔ اچھا جی، بدل الاجتمالی
اس میں نحو آجبنی حاضل کتاب اسلوبہ، یعنی کہ اس میں جو بدل ہوتا ہے اس یوں کہہ لیں کہ وہ بذات خود تو اس کا وہ بدل نہیں ہوتا، لیکن اس کی کوئی اسلوب یا اس کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کو پسند آ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا کچھ حصہ جو یعنی کہ اس، اب اسلوب کا کتاب سے تعلق نہیں ہے، یہ نہ کتاب کا کوئی حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس کے ساتھ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آجبنی حاضل کتابو، مجھے یہ کتاب پسند آئی، کیا پسند آیا؟ اس کا اسلوب پسند آیا، یہاں اسلوب نہ تو کتاب کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا ایک حصہ یا کچھ کوئی جز ہے، سر ٹھیک۔ اسلوب کا کیا مطلب ہے؟ اسلوب کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ مطلب اس کا وے آف رائٹنگ، ہاں جی، وے آف رائٹنگ، طریقہ اوکے جو اوکے لکھا ہے کہہ سکتے ہیں آپ، کتاب میں. مطلب کہ کتاب کے جو اس کا بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، انداز یا ہاں جی، طریقہ. جزاک اللہ خیر، جی جی. ہم. اور اس کی سیٹنگ اور ہر چیز ملا کے. نہیں نہیں، وہ سیٹنگ تو اسلوب جو ہے وہ اب کیا بتائیں آپ کو؟ طریقہ لکھنے، نہیں نہیں، وہ وہی نہیں ہوتا، لکھنے کا طریقے کو لکھنے کا کہتے اس ہیں. کا تعلق ترتیب، نہیں ہے، وہ اسلوب اور چیز ہوتی ہے، ترتیب بول سکتے ہیں. کیا چیز؟ ترتیب، ترتیب. ترتیب بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کتاب لکھی گئی اس کا جو انداز بیان ہے، جس طریقے سے اس نے کتاب میں اپنے ٹاپک کو بیان کیا، اس کو بیان کرنے کا انداز اس کو پسند آیا، ٹھیک ہے؟ جی سر. سر اور اجتماع کو کیا انگلش میں کیا کہیں گے؟ واٹ از اجتماع؟ اچھا جی، نہیں نہیں، سلیبس نہیں ہے، اب استعمال کو کیا کہیں گے یہ پھر دیکھ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اوکے سر. تو یہ یعنی کہ نہ تو اس کو کتاب پسند آئی ہے، نہ کتاب کا کوئی حصہ پسند آیا، اس کو صرف اس کا جو ہے اسلوب پسند آیا، جو جس کا کتاب کے کسی اس سے کوئی، یعنی کہ فزیکلی اس سے کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی چیز کو بدل الاستعمال کہتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں، چوتھا، البدل المباینی، البدل المباینی، تو یہ جو ہوتا ہے یہ یعنی کہ بدل اس کو کہتے ہیں، یہ بھی یعنی کہ سبسٹیچیوٹ اس کو، مباین کی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بدل الغلط بھی اس کو کہہ دیتے ہوتے ہیں ہم لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الغلط بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آتی نیل کتابہ، مجھے کتاب دو الدفترہ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ مجھے کاپی دو یا رجسٹر دو، اصل میں وہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے؟ وہ کاپی مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے غلطی سے جو ہے وہ کتاب نکل گیا جس کی اس نے فوراً جو ہے وہ توثیق کر دی، اس نے اپنی غلطی کی فوراً ہی جو ہے وہ کریکشن کر لی ہے، اور جس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اس کو ہم بدل مباینی کہتے ہیں، اس کو بدل غلط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آتین الکتابہ، مجھے کتاب دو الدفترہ، کاپی، تو یہ الدفترہ اور کاپی یہ ایک دوسرے کے بدل مبدل ہوتے ہیں، الکتابہ مبدل اور الدفترہ یہ اس کا جو ہے مبدل ہو جائے گا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی وہ چاہتا کاپی تھا، اس کے منہ سے کتاب نکل گیا، تو یہ کتاب کاپی کے برابر ہوگی، کاپی کتاب کے برابر ہوگی، یعنی کہ اس میں اس نے غلطی سے جو ہے اس کو مانگ لیا ہے، یہ بدل کا ہے ابدلا یبدل مبدل، یہ اس کی جو ہے وہ عبداللہ فعل ہے، ٹھیک ہے، افعلہ کے وزن پہ ہے، اور یبدلو یہ اس کا مضارع ہے، مبدلون یہ اس کا مصدر ہے۔
अच्छा जी। ला शुत्रतु फिल बदली अन युताबिकुल मुबद्दला मिनहु फी तारीफी व तनकीरी। बदल और जो मुबद्दल है उसका जो है वो मॉर्फा या नकिरा होना जो है एक दूसरे, यानी कि उनका जो है इसमें मॉर्फा या नकरा होने में मुताबिकत होना जरूरी नहीं है। मॉर्फा या नकरा होने में मुताबिकत होना जो है वो जरूरी नहीं है। अपोजिट एक मिनट एक मिनट एक अपोजिटिव मिनट ऑफ एक मिनट। इंक्लूशन बदल इस्तेमाल को हाँ कहते जी। हैं एक, क्या क्या बदल इस्तेमाल क्या है? अपोजिटिव ऑफ इंक्लूशन या इंक्लोसरी ऑपोजिशन। इसको इंक्लूसरी कंप्रीहेंसिव इसको कंप्रीहेंसिव सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, ठीक है। बदलुल इस्तेमाल जो होता है इसको कंप्रीहेंसिव अपोजिटिव ऑफ सब्स्टिट्यूट। इंक्लूशन कहते हैं, ठीक है, मैं या मैं इंक्लूसरी ऑपोजिशन मैं दोनों कह आपको, सकते हैं। आप मेरी भी सुनेंगे कि नहीं? इसको कंप्रीहेंसिव सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, ठीक है। इसको कंप्रीहेंसिव सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। अच्छा जी। और ये जो आखिरी जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने बदलुल गलत भी कहा था, इसको डिसिमिलर भी कहते हैं। इसको डिसिमिलर भी कहते हैं। अच्छा जी। चलें आगे चलते हैं। ला शुत्रतु फिल बदली, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ला शुत्रतु ये दुरुस्त नहीं है फिल बदली, बदल में अन युताबिकुल मुबद्दलु मुबद्दला मिनहु फी तारीफी व तनकीरी। कि ये दुरुस्त नहीं है कि बदल में मार्फा को नकरा कर दे, ठीक है। इसको हम आगे, इसका आएगा सबक में। ये दुरुस्त नहीं है कि बदल में जो है मुबद्दल जो है उसको मार्फा से नकरा कर दे, मार्फा को नकिरा कर देना। फिर तारीफी और बदल, बदल और मुबद्दल में जो है ना, बदल और मुबद्दल में नकिरा और मार्फा होने की जो सादा लफ्ज़ में आपको बात समझाता हूँ। बदल और मुबद्दल में नकिरा या मार्फा होने की जो है, या उनका आपस में मुताबिकत होने की जरूरत नहीं रहती। ये भी हो सकता है कि बदल जो है वो मार्फा हो और उसका जो मुबद्दल है वो नकिरा हो, ये हो सकता है। उनको आपस में तब्दील करना जरूरी नहीं है। अगर जो है मुबद्दल जो है वो मार्फा है और उसका जो है बदल जो है वो नकिरा है, तो आप नकिरा को मार्फा में बदलने की कोशिश ना करें, ठीक है। वो जैसा भी है, जहां भी है, जिस भी हाल में है, उसको वैसा ही रहने दें, ठीक है। तो यानी कि कोई ऐसी शर्त नहीं है कि बदल और मुबद्दल जो है वो नकिरा और मार्फा में एक दूसरे के मुताबिक हों। ला युश्तरतु कोई शर्त नहीं है फिल बदली, बदल में अन युताबिक कल मुबद्दला कि वो मुताबिकत रखे बदल के साथ। कोई शर्त नहीं है कि बदल जो है वो मुताबिकत रखे मुबद्दल के साथ, मिनहु फिर तारीफी वाल तनकीरी, उसके मॉर्फा और नकिरा होने में। इन दोनों का मॉर्फा नकरा होने का जो है वो उसमें मुताबिकत होना जरूरी नहीं है। युबद्दिलुल इस्मु मिनल इस्मी। अच्छा जी। अब आगे इसम की जो है वो अकसाम उसकी जो है वो आ गई हैं कि वो क्या कहते हैं उसको,
کہ اس کی کون سی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اب، اقسام اقسام تو ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں، کن حالتوں میں آ سکتا ہے، یوں کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، کون کون سی اس کی جو ہے وہ حالتیں ہو سکتی ہیں، اگر جملے میں ہوگا تو وہ کس کس طرح سے ہوگا. جیسے پہلا جملہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. تو اس میں جو ہے آپ جو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو مہینہ ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اس میں قتال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ آپ سے محترم مہینہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں جنگ کے بارے میں. تو یہاں پہ الشہر جو ہے یہ اسم ہے، اس میں کیا ہے، الشہر اسم ہے، اور قتال فیہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ آگے جملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو قتال قتال ہے اس میں صرف جو ہے یہ قتال ہوگا. تو مبدل جو ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے دونوں اسم ہو سکتے ہیں، یبدل الاسم من الاسم، یعنی کہ اگر مبدل اسم ہے تو اس کا بدل جو ہے وہ اسم ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مبدل فعل ہے تو اس کا بدل جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی جملے ہو سکتے ہیں، بدل اور مبدل دونوں ہی جملے ہو سکتے ہیں. اور چوتھا کیا ہے کہ ایک جملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے وہ مفرد ہو سکتا ہے. ایک تو جملہ ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ پہلا ہو گیا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں، اس کے قتال، اس میں قتال کے مطلب کہ اس میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو مبارک مہینے ہیں ان میں جو ہے وہ جو ہے جنگ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے. اب دوسرا ہے کہ فعل جو ہے اگر بدل ہے تو اس کا مبدل فعل ہو سکتا ہے. جیسے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ پائے گا. یلقا کا مطلب پانا، اسامن گناہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا یلقا اسامن وہ گناہ پائے گا. تو یلقا کیا ہے، فعل ہے. اب اس کا بدل کیا آئے گا، یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے دگنا عذاب ہے، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ملے گا. تو یہ یضاعف جو ہے یہ فعل ہے، تو فعل کا جو بدل ہے وہ فعل ہے، دگنا. یلقا پائے گا، دگنا پائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے کے بدل مبدل ہیں اور یہ دونوں ہی فعل ہیں. امدکم بما تعلمون، اچھا جی، امدکم بانعام و بنینا، تو اس میں جو ہے دونوں ہی جملے ہیں، اس میں دونوں کے دونوں ہی جملے ہو سکتے ہیں. تو یہ تیسری جو قسم ہے وہ جملے کی ہے. جی
امدکم بما تعملون، تو تمہاری مدد کی جو اس سے جو کہ تم جانتے ہو، ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کو تم جانتے ہو. امدکم بے انعام، تمہاری مدد کی بے انعام و بنین بنینا، اس نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد کے ساتھ. اس نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد کے ساتھ. تو یہ جو ہے آپس میں بدل اور مبدل ہو جائیں گے، اور یہ دونوں ہی جملے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اس میں ایک تو اسم ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جملہ ہو سکتا ہے. ایک اسم ہوگا اور دوسرا جملہ ہوگا. افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف. تو یہ اونٹ ہے، اس کے لیے جو ہے جمالون استعمال ہوتا ہے، جو کہ میل کیمل ہوتا ہے، اور جو فیمیل کیمل ہوتی ہے اس کے لیے ناقتون استعمال ہوتا ہے. اور یہ ابلن ہوتا ہے، یہ اونٹ کی جو جنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مرد ہو گئے، اس میں عورتیں ہو گئی، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، سارے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اونٹ کی جنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں. اب اونٹ کے متعلق جو ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیف خلقت، اس کو کیسے بنایا. ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا. تو الابلی یہ اسم ہے، کیف خلقت یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، کیف خلقت یہ جملہ ہے. اس کو کمپریہنسو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپریہنسو کہتے ہیں. ویسے اس کو یہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، آج اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل 22واں سبق پڑھ لیں گے. حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مشبہ بالفعل اس کو ان وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں. یہ فعل کا کام کرتے ہیں یا فعل کی طرح کا کام کرتے ہیں. ان میں جو ہے فعل کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں. فعل کیا کرتا ہے؟ فعل اسم کو منصوب کر دیتا ہے. جب اس کا مفعول بنتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس کے حروف ہیں، ان، ٹھیک ہے، یہ حرف توکید ہے. اور اس باقی یہ جو ہیں، یہ باقی حروف بھی، یہ بھی اپنے جو اسم کو جو ہے یہ منصوب کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ توکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جو تاکید والے ہیں وہ یہ صرف پہلے دو ہی ہیں، انا، ٹھیک ہے، یہ پہلے دو ہی ہے، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انا، انا، کانا، کا انا، لاکنہ، لیتا، اور لا اللہ. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا و اخواتها، یعنی کہ انا اور اس کی بہنیں. یہ کل 6 ہیں. تو ان 6 کو ہم جو ہے اس دن بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج جو ہے ہم اس کو مزید جو ہے دیکھ لیتے ہیں. انا کیا کرتا ہے؟ انا اور انا یہ جو ہے توکید، یا اردو میں ہم تاکید کیا دیتے ہیں، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا تاکید کا جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں. نحو جیسا کہ ان اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، بے شک اللہ کا عذاب جو ہے بہت شدید ہوگا. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسم ہیں، جتنے بھی یہ حرف ہیں، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں.
और जुमला इसमिया इन्ना को निकाल लें तो अल्लाह हो जाएगा। ठीक है। शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह जो है यहाँ पे मुदाफ हो जाए, वो फाइल हो जाएगा। शदीदुल इक़ाब जो है, अल्लाह शदीद जो है वो अजाब देने वाला है, कह लें इसको, पनिशमेंट देना। ठीक है। तो ये जो है, जब जुमला इसमिया पे दाखिल होगा तो फिर जुमला इसमिया पे ये उसका जो इसम होता है वो जो है इस्मु इन्ना बन जाता है। तो अल्लाह जो है ये इस्मु इन्ना हो जाएगा, और शदीदुल इक़ाब जो है ये खबरू इन्ना हो जाएगी। मुब्तदा इसमें से ख़त्म हो जाता है। इसका जो इसम होता है वो मंसूब होता है, और इसकी जो खबर होती है वो मरफू होती है। वो अलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो इसमें भी वही है, इसमें अन्ना है, ऊपर में अन्ना है और इसमें अन्ना है। अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, शदीदुल इक़ाब। तो ये जो है ताकीद के लिए जो है वो पैदा होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ताकीद के लिए जो है वो पैदा होता है। वो अलमु यानी कि खबरदार रहो। अन्ना जो है वो खबरदार रहो के माने में आता है। अन्ना किसके माने में आता है? खबरदार के माने में आता है, ताकीद के माने में आ जाता है। अल्लाह का अजाब जो है वो बहुत शदीद है। तीसरा जो है का अन्ना है। तीसरा का ये अन्ना। शदीद हो क्या है? ये इकाब की सिफत है क्या? शदीद उसका, शदीदुल इक़ाब, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है ना। ये क्या है? ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि है ना। तो ये क्या है? इसका सही तर्जुमा किस तरह करेंगे फिर? जान लो कि अल्लाह ताला बहुत सख्त बदला लेने वाला है। हाँ जी, अल्लाह ताला जो है बहुत सख्त जो है वो अजाब देने वाला है, कह लें आप इसको। अच्छा, का अन्ना जो है ये क्या करता है? तुफीदु तशबी, ये जो है तशबी या मुशाबत के मानी देता है। ये किसके मानी देता है? ये तशबी या मुशाबत के मानी देता है। जैसे कअन्नल इल्मु नूर, नूरुन, इल्म जो है नूर है, या इल्म नूर जैसा है, या गोया इल्म नूर है। ठीक है, जो भी आपको जुमला सही लगे वैसे आप तर्जमा कर ले। कान्ना गोया, जैसा। ठीक है। और इल्मा नूरुन, इल्म नूर जैसा है, गोया इल्म नूर है। तो ये दोनों ही ठीक है। तो ये अल इल्मा इसमु का अन्ना हो जाएगा, और नूरुन जो है ये खबरू का अन्ना हो जाएगी। और उसके बाद वक़द तुफीदु जन्ना, और ये जो है गुमान के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये गुमान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नहू का अन्नानी आरिफू का, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब उसको यकीन तो नहीं है कि वो जानता है। ठीक है, उसको यकीन तो नहीं है कि वो उसे जानता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे जानता है। कान्नानी आरिफू का, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब आगे है लाकिन्ना, ये उसका चौथा हो जाएगा। ये इस्तिदराक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है?
इस्तदराक के लिए इस्तेमाल होता है। तुफीदुल इस्तदराक, ये इस्तदराक के लिए इस्तेमाल होता है। हामिदुन ज़कीयुन वलकिन्नहु कस्लान, यानी कि ये तस्हीह या करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये किसके लिए? करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। हामिदुन ज़कीयुन, हामिद मेहती है, वलकिन्नहु कस्लान, लेकिन वो सुस्त है, लेकिन वो सुस्त है। तो वो अपनी बात की जो है वो करेक्शन कर रहा है कि वो मेहनती तो है लेकिन वो सुस्त है। तो ये करेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेहनती है लेकिन सुस्त है। तो लकिन्ना जो है, हु इसका इसमुइन्ना हो जाएगा, कसलानु जो इसकी खबर हो जाएगी। जकीयुन जहीन है, जहीन। हाँ, हामिदुन जकीयुन, वो जहीन, हामिद जहीन है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा था अभी? मेहनती कहा आपने, अच्छा, मेहनती। जकीयुन, जकीयुन, वो जकीयुन तो मेहनती तो मुजतहिदुन होता है। ठीक है, जकीयुन है। हामिदुन जकीयुन, हामिद जहीन है, वलाकिन्नहु कस्लानु, लेकिन वो सुस्त है। अब मेहनती है, मेहनती तो वो सुस्त नहीं हो सकता ना, ये तो बात ही गलत होगी थी। चलो, हामिद जहीन है लेकिन वो सुस्त है। लईता जो होता है ये ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। तुफीदुल तमन्निया, ये ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। काश, ये ऐसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका पूरा होना या तो नामुमकिन होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है। वो इतना इतना मुश्किल होता है कि वो नामुमकिन की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। जैसे लईत शबाबा यऊदू, काश जवानी लौट आए। लईता हरफ है और शबाबा ये इस्मु लईता हो जाएगा। यऊदू ये उसकी खबर हो जाएगी। लईता शबाबा यऊदू, काश जवानी लौट आए, जो कि ये ऐसी ख्वाहिश है जो कि नामुमकिनात में से शामिल है। अब उसके बाद जो आखिरी है लाल्ला बचता है। लाल्ला जो है ये उम्मीद और खौफ या डर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाल्ला उम्मीद, डर या खौफ के लिए इस्तेमाल होता है। तुफीदु तरजीई वल इशफाक का, लअल्लल्लाह यगफिरुली, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अल्लाह इस्मु लाल्ला हो गया, और यगफिरुली ये उसकी खबर हो जाएगी। ये खबरू लाल्ला हो जाएगी। यगफिरुली ये खबरू ला अल्लाह हो जाएगी। लअल्लल जरिया यमूतु, मुझे डर है, अंदेशा है, अल जरिया यमूतु के जख्मी मर जाएगा। तो लाल जरिया, जरिया यह है इस्मु लाला हो जाएगा, यमूतु खबरू लाला हो जाएगा। मुझे डर है कि जख्मी मर जाएगा या मर ना जाए, किसी भी मायने में आप कर सकते हैं। मुझे डर है कि, मुझे खौफ है कि जख्मी मर ना जाए या मर जाएगा। अब यहाँ पे देखें, तदखुलु हाजिहिल अहराफु अलल मुब्तदाई वल खबरी, ये जो हरूफ हैं ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल करते हैं। किस पे दाखिल होते हैं? मुब्तदा और खबर पे। मतलब क्या? कि जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। ये छः के छः जो हरूफ मुशब्बह बिल फिल पड़े, ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया में क्या होता है? जुमला इस्मिया में मुब्तदा होता है और खबर होती है। फिर ये जब वहाँ जुमला इस्मिया पे दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? फतनसिबुल अव्वला, पहले वाले को ये मंसूब कर देता है। पहले क्या आता है? पहले मुब्तदा आता है, मुब्तदा को ये मंसूब कर देता है। वायुसम्मा, वायुसम्मस्महा, और उसको उसका इसम कहते हैं, और उसको उसका इसम कहते हैं। फिर मुब्तदा नहीं कहते, फिर हम उसको मुब्तदा नहीं कहते,
اسمو کا ان، اسمو انا، اسمو کا انا، اس طرح کر کے جو بھی حرف ہوگا یہ اس کا اسم جو ہے وہ کہلائے گا. وہ ترفع الاخرا، اور دوسرا جو ہوگا اس کو یہ مرفوع کر دے گا. یعنی کہ وہ پہلے خبر پہلے ہی مرفوع ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ خبر پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وَيُسَمَّى خَبْرَهَا، اور اس کو ہم اس کی خبر کہیں گے. اللہ غفور، اللہ غفور ہے، اللہ مبتدا ہے، غفور یہ خبر ہے. یہ جملہ اسمی ہو گیا. اللہ مبتدا ہے، غفور یہ اس کی خبر ہے. جب ہم نے انا داخل کر دیا تو یہ اللہ جو ہے اسم و انا بن جائے گا، مبتدا نہیں رہ جائے گا. اور اس کی جو خبر ہے وہ خبر نہیں رہ جائے گی، وہ خبر و انا ہو جائے گی. وہ خبر و انا ہو جائے گی. من احکام اسمہا و خبر ہوا، اس کے اسم اور خبر کے جو احکام ہیں اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے خبر اور اس کے جو ہے اس کی خبر، اس کے اسم اور اس کے خبر کے جو احکام ہیں ان کو ہم اب یہاں پہ دیکھتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ خبر اور اسم کے احکام، اس کی خبر اور اسم کے کیا کیا احکام ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یجوز ان یکون اسمہا نکرۃ، جائز ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، اس کا اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کا ان شیئن، شیئن کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے. کانا حرف ہے اور اس کا جو اسم ہے یہ نکرہ ہے، تو یہ اسم کانا ہو جائے گا. شیئن جو ہے اسم کانا ہو جائے گا. تو ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لم یحدث، تو یہ لم یحدث یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ لم یحدث یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک. لم یحدث کا مطلب کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. کان شیئن لم یحدث، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. لم یحدث کا مطلب کچھ نہ ہونا. لم یحدث کچھ نہ ہونا، کان شیئن گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا جی. سر تو یہ فل سینٹینس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کس کو؟ یہی ہے نا، ٹرانسلیٹ کر دیا نا. ایز اف نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ، اوکے گویا کہ اوکے سر، کچھ ہوا ہی نہیں. جی جی سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہ یوں کہ لے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. خبروہا کا خبر المبتدا اما مفرد، اس کی جو خبر ہوتی ہے خبروہا، اس کی خبر جو ہوتی ہے کا مطلب جیسی، خبر المبتدائی جیسے کہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے. جو جیسے کہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے اس کی خبر بھی ویسے ہی ہوتی ہے. اما مفرد، وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، وہ اما جملاتن، اور وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. وہ اما شبہ الجملہ تھی، اور یا وہ شبہ الجملہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو ہم نے جو ہے مبتدا کے لیے خبر پڑھی تھی کہ خبر کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں وہ یہ جو حروف ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہیں. ابھی نیچے جو ہے مزید وضاحت ہو جائے گی.
इसको देखें, इन अल्लाह, अल्लाह तो इसमें इन्ना हो जाएगा। सरी उल हिसाब, सरी उल हिसाब ये मुदाफ मुदाफ अलैहि है, और इस सरी जो है ये मुफरद है। ये इसकी खबर जो है, खबरू इन्ना यहाँ पे मुफरद है, और ये नॉमिनल सेंटेंस पे दाखिल हुआ है। ये किस पे दाखिल हुआ है? नॉमिनल सेंटेंस पे दाखिल होता है, जाहिर है। और सरी उल हिसाब ये भी नॉमिनल सेंटेंस है, ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। ये वो यानी कि मुदाफ मुदाफ इलैहि है, तो ये उसकी खबर है। ये ये इसको मुरकब इजाफी कहते हैं। ठीक है, वो नॉमिनल सेंटेंस तो नहीं, इसको मुरकब इजाफी कहते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा की जो खबर होती है वो जुमला भी हो सकती है। मुब्तदा की खबर जुमला भी हो सकती है। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीअन, इसमें इन्ना हो जाएगा, यगफिरु ज़ुनूबा जमीअन, ये एक पूरे का पूरा जुमला है। और ये जुमला कौन सा है? ये जुमला फेलिया है। तो इन्ना की खबर भी जुमला फेलिया भी हो सकती है। बेशक अल्लाह जो है सारे के सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। अच्छा जी, अब दूसरी, इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साती, बेशक अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है। तो इंदा क्या है? ये शिबुल जुमला है। इंदा ज़र्फ है, ये ज़र्फिया शिबुल जुमला है। तो यहाँ पे इंदा जो है ये उसकी खबर हो जाएगी, बेशक अल्लाह के पास है। तो शिबुल जुमला में सिर्फ जो ज़र्फ होता है वो खबर होती है, बाकी आगे वो जो है वो मुतल के खबर ही हो जाता है। तो अल्लाह जो है ये इस्मु इन्ना, और इंदा ये खबरू इन्ना हो जाएगी। अच्छा जी, और ये क्या है? इल्मु साती, बेशक अल्लाह के पास अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है। अब तीसरा है, कअन्नका मिनल यमीनी, मिनल यमीनी क्या है? जार मजरूर है। ये जार मजरूर जो है ये भी खबर होगी। का जो है इस्मु का अन्ना हो जाएगा, मिनल यमानी, मिनल यमानी, ऐसा लगता है कि तुम यमन से हो या यमन के हो। ऐसा लगता है कि तुम यमन के हो या यमन से हो। ठीक है। लअल्लल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, मुझे उम्मीद है कि उस्ताद हेडमास्टर के पास होंगे। अल मुदर्रिसा इस्मुल अल्लाह हो जाएगा, इन द ज़र्फ हो जाएगा। तो इन द ज़र्फ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये शिबुल जुमला ज़र्फिया हो जाएगा। तो ऊपर भी वो ज़र्फ ही था, ठीक है, और यहाँ पे भी ज़र्फ ही है। लेकिन ऊपर जो है ये पूरे का पूरा जुमला जो है ना, ऊपर वाले में और इस वाले में, ऊपर वाले में थोड़ी गलती कर गए हम लोग। ठीक है, ऊपर वाले में थोड़ी गलती करके उसको थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं। इल्म जो है मुब्तदा है, इल्म मुब्तदा है, और असाती ये उसका मुदाफ है, मुदाफ इलैह हो जाएगा। ठीक है, और इंदहू ये उसकी खबर है, इंदहू ये खबर है, और इल्म मुब्तदा है, और मुब्तदा होने के साथ ये मुदाफ भी है, और असाती ये मुदाफ इलैह है, ये मुदाफ इलैह है। ये थोड़ी सी हम गलती कर गए, शुक्र नज़र में आ गई। तो ये एक जो जुमला इसमिया है, ये वाला जो था ये जुमला फेलिया था, और ये वाला जो है ये जुमला इसमिया है। मतलब ये कि ऊपर वाले वो ये कह रहा है कि एक जुमला फेलिया भी खबर हो सकती है और जुमला इसमिया भी खबर हो सकती है। ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं।
اس میں من الیمنی جار مجرور ہے، شبہ الجملہ ہے، تو یہ خبر ہو جائے گی، تو شبہ الجملہ بھی خبر ہو سکتی ہے، اور شبہ الجملہ جو ہے ظرفی ہے وہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ لال مدرسہ ان دل مدیری، مجھے امید ہے کہ استاد ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوں گے۔ ان دا یہ ظرف ہے اور یہ شبہ الجملہ ہے، تو یہ جو ہے اس کی خبر ہو جائے گی، اور المدیری یہ اس کو اس کے ساتھ ہی ملا لے مدل کے خبر کر دیں گے آپ۔ لا يجوز تقدم خبریہا علیہا، ٹھیک ہے، ولا علی اسمیہا، تو خبر پہلے لانا درست نہیں ہے، لا یجوز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تقدم خبرہ، خبر کو پہلے لانا علیہا، ٹھیک ہے، والا اسمہا، اور نہ ہی اسم پہلے لانا جو ہے وہ جائز ہے، نہ تو خبر کو لانا پہلے جائز ہے اور نہ ہی اسم کو پہلے لانا جو ہے وہ جائز ہے۔ کیسے ہے؟ فلا یجوز، اور نہ ہی جائز ہے، غفور ان اللہ، یعنی کہ یہ خبر جو ہے پہلے آ گئی ان اللہ، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، خبر ان سے پہلے نہیں آ سکتی، خبر ان سے پہلے نہیں آئے گی، ایسا کرنا یہ غلط ہے، غفور ان اللہ غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ان غفور اللہ، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ان کے بعد اس کا اسم آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی خبر نہیں آئے گی، ان کے بعد اس کا اسم آئے گا، اس کی خبر نہیں آئے گی، تو نہ آپ خبر کو ان سے پہلے لا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ خبر کو اسم سے پہلے لا سکتے ہیں۔ اللہ اسم ہے تو خبر کو اسم سے پہلے بھی نہیں لا سکتے، خبر جو ہے وہ بعد میں ہی آئے گی۔ اچھا جی، یجوز توسط خبرها بینها و بین اسمها اذا كان الاسم معرفة والخبر شبہ جملۃ، اگر جو ہے خبر جو ہے وہ شبہ الجملہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا جی، اگر اس کا اسم معرفہ ہو، اگر اسم معرفہ ہو اور خبر جو ہے وہ شبہ الجملہ ہو، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر خبر کو درمیان میں لانا جائز ہے، پھر ہم خبر کو جو ہے وہ درمیان میں لا سکتے ہیں، بینہا، درمیان میں، وہ بینہ اسمہا، یعنی کہ انا اور اسم کے درمیان میں ہم خبر کو لا سکتے ہیں، انا اور اسم کے درمیان ہم خبر کو لا سکتے ہیں۔ اگر اسم معرفہ ہو، ٹھیک ہے، اور خبر شبہ الجملہ ہو، تو پھر ہم خبر کو انا اور اسم کے درمیان میں لا سکتے ہیں، جیسے انا الینا ایابہم، اس کا ایابہ اسم معرفہ ہے، تو خبر شبہ الجملہ ہے، تو ہم نے جو ہے خبر کو انا اور اسم کے درمیان میں لے آئے۔ ایابہم جو ہے یہ، ہم جو ہے ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، تو اس کا مطلب کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کہ ایابہ بھی معرفہ ہے، تو اس وجہ سے الینا جار مجرورہ، تو یہ خبر جو ہے یہ پہلے آ جائے۔ ثم ان علینا حسابہم، حسابہم اسم معرفہ ہے اور خبر شبہ الجملہ ہے، تو یہ اسم اور انا کے درمیان میں خبر جو ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔
इन्ना इलैना याबहुम, बेशक उनकी वापसी हमारी तरफ है, बेशक उनकी वापसी हमारी तरफ है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, ठीक है, फिर हम पर ही उनका हिसाब है, यानी कि हम ही उनका जो है वो हिसाब लेंगे। ये बस आखिरी ख़त्म हो गया हमारा सबक। 2-4 मिनट लगेंगे, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी। वयजिबु ज़ालिका इज़ा कानल इस्मु नकीरतन, अगर काना जो है वो उसका इसम जो है वो नकीरा हो। इन्ना लदैना अनकालन, इन्ना मअल उसरी युसरन, तो अगर इसम नकीरा हो तो हम जो है लदैना उसका जो होता है वो उसकी जो खबर होती है जार मजरूर वो हम पहले ले आते हैं। तो यानी कि इसम नखिरा हो या मारिफा हो, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लें, ऊपर आपने मारिफा पढ़ा, नीचे आप यहाँ पे नकिरा देख रहे हैं। अगर इसम नकिरा हो या मारिफा हो, अगर उसकी खबर शिबुल जुमला है तो वो हम उन दोनों के दरमियान में ले आएंगे। ऊपर वाली मिसालों में आपने नकिरा पढ़ा, नीचे वाली मिसाल में ऊपर वाली में मारिफा पढ़ा, नीचे वाली में नकिरा है। तो मतलब यह है कि नकिरा और मारिफा इसम कोई भी हो, खबर का शिबुल जुमला होना ज़रूरी है। अगर खबर शिबुल जुमला है तो फिर हम खबर को इन्ना और उसके जो है इसम के दरमियान में ला सकते हैं। जैसे इन्ना मअल उसरी युसरा, मा ये ज़र्फ है, शिबुल जुमला है, तो ये शिबुल जुमला हो गया, तो खबर जो है ये पहले आ गई, इन्ना के बाद में आ गई, और युसरन उसका इसम जो है ये बाद में चला गया। अब नून विकाया का बच गया कि नून विकाया को हम कहाँ दाखिल करेंगे और कहाँ दाखिल नहीं करेंगे। नून यजूज़ु दुखूल नून विकाया अला, नून विकाया का जो है इन्ना, अन्ना, का अन्ना और लाकिन्ना पे दाखिल करना जायज़ है। यहाँ पे आप दाखिल कर सकते हैं, वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है। अगर आप नहीं भी दाखिल करते फिर भी काम चलेगा। इन चार पे आप दाखिल करें या ना करें, या आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फनक़ूलु, हम कहेंगे, इन्ननी नून विकाया के साथ, और इन्नी ये बगैर नून विकाया के साथ, दोनों ही ठीक है। अन्ननी और अन्नी, अन्ननी नून विकाया के साथ, और अन्नी जो है ये उसके बगैर बगैर नून विकाया के साथ। जब जाए मुतकलम, और ये कब लगाएंगे नून विकाया? याय मुतकल्लम के साथ। जब याय मुतकल्लम के साथ ये लगाएंगे तो फिर हम नून विकाया का लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो ठीक है। का अन्ना नी नून विकाया के साथ, और का अन्नी बगैर नून के साथ, लाकिन्ना नी नून विकाया के साथ, और लाकिन्नी जो है बगैर नून के साथ। अब आते हैं लईता, ठीक है। फला तुहज़फ़ु मिनहा इल्ला नुदूरन फनक़ूलु लईतनी। अच्छा जी। तो ये जो लईता होता है, इसके साथ हम जो है नून विकाया को हज़फ नहीं कर सकते। नून विकाया के साथ, मगर जो है इसको हम, अच्छा जी, इसके साथ आपने नून जो है वो लगाना ही होता है। आम जो हालत इसकी है ना, जो इसकी आम हालत है, उसमें यही है कि नून विकाया के साथ जो है वो लयता के साथ नून विकाया जो है वो लाजमी लगाना है। लेकिन कभी कभार ऐसा कर सकते हैं, कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, वो नून लयता के साथ नून विकाया को जो है वो हज़फ भी किया जाता है।
تو جہاں تک جو ہے وہ لئی تک کی بات ہے، تو جو ہے اس کو جو ہے حذف نہیں کرتے، اس کو نون کو حذف نہیں کرتے، منہا الا ندورن، یعنی کہ رارلی، کبھی کبھار، کبھی کبھار جو ہے اس کا نون جو ہے بقایا کا وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ فنقول، ہم کہیں گے لا لائتنی، عام جو اس کا اصول یہی ہے کہ لائتا کے ساتھ نون بقایا لگے گا ہی لگے گا، لیکن کچھ ایسی جو صورتحال ہوگی وہ شاید آگے جا کے آپ پڑھے، تو وہاں پہ نون جو ہے اس کے ساتھ بھی نہ لگائے تو کام جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ یا اور جہاں تک رہ گیا لا اللہ، فلا تدخل علیہ، اس پر ہم جو وہ داخل نہیں کرتے، اس پر کیا، ہم نون وقایا کا جو ہے وہ بالکل داخل نہیں کرتے، الا قلیلا، تھوڑا کبھی جو ہے وہ داخل اس کو کرنا پڑ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار جو ہے لالہ پہ بھی نون وقایا کا داخل کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ لا اللہ کے ساتھ نون وقایا کا داخل نہیں ہوتا۔ فنقول لا اللی، تو ہم کہیں گے، بس ہم کہتے ہیں لا اللی، اس میں نون یا وہ نہیں لگاتے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، ٹھیک ہے، کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ جو ہے ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ الی اللقاء مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ یا سوئے ہوئے ہیں سارے؟ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں دیر ہو گئی شاید، میں نے کہا سو ہی نہ گئے ہوں، چلیں۔